للی ایک 13 سال کی لڑکی ہنگری میں رہتی ہے۔ اس کے پیرنٹس کا ڈیورس ہونے کے بعد اس کو پیار سب سے زیادہ ان کے کتے ہیگن سے ہے۔ فلم کی شروعات میں ہم للی کو ایک پارک میں ہیگن کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ وہاں اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی جو اب ہنگری سے US سے شفٹ ہونے جا رہے ہیں، جس وجہ سے اب للی کو ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ ڈینیل اپنی بیٹی سے تب سے نہیں ملا تھا جب وہ 3 سال کی تھی۔ وہ للی کے ساتھ ہیگن کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک چھوٹے فلیٹ میں رہتا تھا جہاں پالتو جانوروں کو رکھنے پر پابندی ہے۔ اس سے عام طور پر جانور پسند بھی نہیں تھے، لیکن اپنی بیٹی کا دل رکھنے کے لیے اس نے کچھ نہیں کہا۔ بلڈنگ میں پہنچنے پر اس کی مکان مالکن اسے یاد دلاتی ہے کہ وہاں پر کسی بھی طرح کا پالتو جانور لانا منع ہے۔ ڈینیل نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا کہ وہ کچھ دنوں میں اس کتے سے چھٹکارا پا لیں گے۔ ڈنر کے دوران للی نے اپنے باپ کے منع کرنے کے باوجود ہیگن کو گھر بنا کھانا کھلایا۔ کیونکہ ڈینیل کا فلیٹ بہت چھوٹا تھا تو اس نے للی اور اپنے سونے کا بندوبست ایک ہی کمرے میں کیا۔ ڈینیل نے ہیگن کو باتھ روم میں بند کر دیا۔ ایک نئے گھر اور للی سے دور ہونے کی وجہ سے ہیگن سو نہیں پاتا اور زور زور سے رونے لگ جاتا ہے۔ للی اس کے پاس جا کر ٹرمپٹ پر اس کی پسندیدہ دھن بجاتی ہے جس کو سن کر وہ اکثر شانت ہو جایا کرتا تھا۔ سنگیت کو سن کر ہیگن آرام کرنے لگا۔ للی اس کے پاس باتھ ٹب میں سو گئی۔ اگلے دن K9 کنٹرول سے ایک آدمی ان کے گھر آیا۔ اس نے ڈینیل کو بتایا کہ پوری بلڈنگ نے کمپلینٹ کی ہے کہ اس کا کتا رات بھر شور مچا رہا تھا۔ اگر وہ ہیگن کو رکھنا چاہتا ہے تو اس سے کچھ فیس بھرنی ہوگی۔ اس سے کتے کو رکھنے کے لیے پیسے دینا بالکل ناگوار تھا۔ اس دن للی ہیگن کو اپنی میوزک کلاس میں لے گئی کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اس کے پیچھے سے ڈینیل ہیگن کو کہیں چھوڑ نہ آئے، کیونکہ وہاں پہ کسی پالتو جانور کو لانا منع تھا۔ للی ہیگن کو ایک الماری میں بند کر دیتی ہے۔ زور زور سے سنگیت کی آواز سن کر ہیگن ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ للی اس کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی لیکن اسے ماسٹر نے کتے کو چھوڑ کر سنگیت پر دھیان دینے کو کہا۔ وہ اپنے میوزک ٹیچر کو بات کو انسنا کرتے ہوئے ہیگن کے پیچھے گئی۔ گھر جاتے وقت راستے میں ڈینیل جو للی کے برتاؤ کی وجہ سے بہت غصے میں تھا ان کے پاس گاڑی روکتا ہے۔ اس نے کتے سے چھٹکارا پانے کا من بنا لیا تھا۔ وہ راستے میں گاڑی روک کر کتے کو باہر نکال دیتا ہے۔ للی بھی گاڑی روک کر ہیگن کو پاس بلاتی ہے لیکن ڈینیل اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے لے گیا۔ بیچارے کتے نے گاڑی کا پیچھا کرنے کی بہت کوشش کی لیکن گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ وہ پیچھے رہ گیا۔ اگلے کچھ گھنٹوں تک وہ وہیں کھڑا رہا، للی کا انتظار کرتا رہا لیکن للی وہاں پر نہیں آئی۔ رات کے وقت اپنے باپ کے سو جانے کے بعد وہ ہیگن کے پاس جانے کے لیے اٹھتی ہے لیکن ڈینیل نے اسے دیکھ لیا اور چپ چاپ سونے کے لیے کہا۔ ایک پل کے نیچے رات گزارنے کے بعد ہیگن کھانا ڈھونڈنے کے لیے اٹھتا ہے۔ وہ گھومتا ہوا ایک میٹ کی دکان پر پہنچا جہاں اس نے لالسا بھری نظروں سے اندر رکھے کھانے کو دیکھا۔ پھر اس کی نظر ایک سفید کتے پر پڑی جو دکان کی پچھلی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی ہیگن وہاں پہنچا اس نے دیکھا کہ کئی سارے کتے ماंس کے پیچھے کچھ ٹکڑوں کو کھا رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر دکان کا مالک وہاں آ گیا اور ان سبھی کو وہاں سے بھگا دیا لیکن انسانوں پر بھروسہ کرنے والا ہیگن نہیں بھاگا۔ اس پر کسائی کو اور غصہ آ گیا۔ وہ ہیگن پر چاقو سے حملہ کرنے ہی والا تھا کہ اس سفید کتے نے اس کا دھیان بھٹکا کر ہیگن کو بچ نکلنے کا موقع دیا۔ موقع دے کر وہ دونوں کسی طرح سے وہاں سے بچ نکلے اور ایک خالی جگہ پر پہنچے جہاں سبھی گلی کے کتے کھیلنے اور پانی پینے کے لیے آتے تھے۔ پر مصیبت ابھی ٹلی نہیں تھی۔ جلدی وہاں اینیمل کنٹرول والے لوگ آ گئے جن کا کام تھا آوارہ کتوں کو پکڑ کر انہیں پنجروں میں بند کرنا۔ ہیگن اور اس کا دوست وہاں سے بھاگے لیکن اینیمل کنٹرول والے ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ آخر کار ایک بے گھر آدمی نے اسے چھپا لیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ بے گھر آدمی ہیگن کے گلے میں رسی ڈال کر اس سے اپنا پالتو بنا لیتا ہے۔ اس دوران ڈینیل للی کو اپنے میوزک ٹیچر سے معافی مانگنے کو کہتا ہے۔ کلاس ختم ہوتے ہی للی اس جگہ گئی جہاں پچھلے دن انہوں نے ہیگن کو چھوڑا تھا۔ وہ آس پاس کی سبھی جگہوں پر ہیگن کو ڈھونڈتی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس نے ہیگن کے پوسٹر بھی لگائے۔ رات کے وقت اس بے گھر آدمی نے ہیگن کو ایک ڈیلر کو بھیج دیا۔ اگلے دن سائباکس نام کا ایک آدمی کتوں کی لڑائی کی کمپٹیشن کے لیے ایک کتا خریدنے آیا۔ ڈیلر نے اسے ہیگن کو خریدنے کو منع کیا کیونکہ وہ کوئی خونخوار کتا نہیں ہے اور لڑائی کے لیے صحیح نہیں رہے گا، لیکن سائباکس نے اس کے باوجود بھی ہیگن کو خرید لیا۔ گھر جا کر سائباکس نے اسے پروٹین پاؤڈر کا گھول دیا۔ اس سے گھسیل بنانے کے لیے سائباکس اسے ہر روز مارتا تھا۔ اس سے زیادہ تر وقت پنجرے میں بند رکھا جاتا۔ وہ ہیگن کو صرف ٹریننگ کے لیے ہی پنجرے سے باہر نکالتا تھا۔ اگر وہ سائباکس کی بات نہیں مانتا تو وہ بے رحمی سے اسے پیٹنے لگتا۔ اس بیچارے کی زندگی ایک دم بدل گئی۔ اس بیچارے کی زندگی دن بدن اور مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ ہیگن پہلے کی طرح ایک پیارا کتا نہیں رہا تھا، وہ اب ایک خونخوار جانور بن گیا تھا
धीरे धीरे वो बहुत गुस्सैल बन गया था। उधर लिली अपनी खोज जारी रखती है। वो एक डॉग सेंटर में गई जहाँ की मालकिन ने उसे बताया कि इतने दिन गुजर जाने के बाद कुछ भी कह पाना मुश्किल है, हो सकता है कि हैगन अब जिंदा ही ना हो। लिली गुस्से से वहाँ बाहर निकली तो देखा उसकी साइकिल भी चोरी हो गई। उस रात हैगन लड़ाई के मैदान में लाया जाता है। मुकाबले के रूल बिल्कुल सीधे थे, एक को जीतने के लिए दूसरे कुत्ते को मारना होगा। लोग उन पर जुआ लगाकर पैसे कमाते हैं। हैगन को देखकर सब मान लेते हैं कि वो हार जाएगा, लेकिन साइबेक्स को अपनी ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा था। हैगन और एक रोड व्हीलर के बीच मुकाबला शुरू हुआ। मुकाबला बहुत सख्त चल रहा था, लेकिन अचानक हैगन ने दूसरे कुत्ते की गर्दन को अपने जबड़े में पकड़ लिया। हैगन मुकाबला जीत गया। उसके लड़ने के अंदाज से मुतासिर होकर एक डॉग डीलर साइबेक्स से उसे खरीदने की बात करता है। साइबेक्स के मना करने पर उन दोनों में बहस छिड़ गई। इन सब के दौरान किसी वजह से सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। मौका देखकर हैगन वहां से भाग निकला। वो पूरी रात भागता रहा ताकि वो उन जालिम डॉग डीलर से ज्यादा दूर जा सके। लिली भी अपनी साइकिल चोरी होने की वजह से भागती हुई घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में वो उसकी म्यूजिक क्लास में आने वाले लड़के पीटर से मिली। वो एक हाई स्कूल की पार्टी में जा रहा था। ये सुनकर लिली उसे साथ चलने के लिए पूछती है। थोड़ा सोचने के बाद वो उसे ले जाने के लिए मान जाता है। अगर वो पार्टी के अंदर ड्रग्स पहुंचाने का काम करे तो उस लड़के ने तरकीब लगाई थी कि लिली की छोटी उम्र और मासूम चेहरे को देखकर कोई उस पर शक नहीं करेगा। उसकी तरकीब काम कर गई। वहाँ सभी उससे बड़े थे। वो सभी को नाचते हुए देखती है। रात होती होती वो थक कर वहीं सो जाती है। अगली सुबह पुलिस उस पार्टी में रेड मारती है। लिली के पास ड्रग होने की वजह से उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन जब उसकी ड्रग रिपोर्ट नेगेटिव आई तो पुलिस वालों ने उससे उसके बाप डैनियल के साथ जाने दिया। अपनी बेटी को देखकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे। अपनी बेटी की चिंता उसे खाई जा रही थी। उसे सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। वो हैगन को उससे दूर करने के लिए उससे माफी मांगता है और वादा करता है कि वो लिली को एक दूसरा कुत्ता ला कर देगा। लिली ने अपने बाप को माफ कर दिया और दोनों खुशी खुशी वापस अपने घर लौट आए। हैगन फिर उसी खाली जगह पर पहुंचा जहां उसका वो दोस्त सफेद कुत्ता मिला। वो एक साथ नदी किनारे खेल रहे थे कि एनिमल कंट्रोल वाले लोगों ने उन्हें पकड़कर एक डॉग शेल्टर में भेज दिया। लड़ाई की वजह से हैगन को बहुत चोटें आई थीं। उसका वहाँ इलाज किया गया। फिर उसे कई सारे कुत्तों के साथ पिंजरे में डाल दिया गया। शेल्टर वालों ने उन सभी को अच्छा खाना दिया जहाँ सभी कुत्ते उस पर टूट पड़े। वहीं दूसरी ओर हैगन ने खाने को देखा तक नहीं। अगले दिन कई सारे लोग लवारिस कुत्तों को देखने आए। एक लड़के को हैगन अच्छा लगा, लेकिन जैसे वो उसके पास गई वो जोर जोर से भौंकने लगा। शेल्टर के इंसानों से भी उसका रवैया अच्छा नहीं था, तो वहाँ की मालकिन ने उसे मार देने का फैसला किया। लिली अपने म्यूजिक ग्रुप के साथ एक ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रही थी। डैनियल भी अपनी बेटी को देखने के लिए वहाँ मौजूद था। हैगन को शेल्टर का एक आदमी बाकी कुत्तों के साथ पिंजरे में बंद करने के लिए ले जा रहा था, लेकिन वो अचानक उस पर हमला कर देता है। हैगन ने उसकी गर्दन पर काट लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बाकी सब कुत्ते भी दरवाजा खुलते ही पिंजरे से बाहर भागते हैं, क्योंकि हैगन ने उन्हें आजाद किया था। वो इससे अपना सरदार बना लेते हैं। शेल्टर की मालकिन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे हैगन ने उसे धक्का मारकर उससे जमीन पर गिरा दिया। वो सभी वहां से भागने लगे। वो शहर में सरेआम भाग रहे थे। शहर में हर तरफ हड़बड़ी मच गई, क्योंकि वो रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान पर हमला कर रहे थे। फिर कई सारे कुत्ते उस ऑडिटोरियम में पहुंच गए जहाँ पर लिली परफॉर्म कर रही थी। उन्होंने हर तरफ से ऑडिटोरियम को घेर लिया। लिली को शक हुआ कि हैगन भी उनके साथ है। पूरे शहर में लॉकडाउन लग गया था। वह अकेली सड़क पर हैगन को ढूंढते हुए साइकिल चला रही थी। कुछ देर बाद कुत्तों का झुंड उसके सामने आया। वो साइकिल से गिर पड़ी, लेकिन कुत्तों ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। पता चला कि हैगन उन सभी इंसानों को ढूंढ रहा था जिन्होंने उसके साथ बदसलूकी की थी। उसने जल्दी साइबेक्स को ढूंढा और सभी कुत्तों ने मिलकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब लिली वहां पहुंची तो वो वहां से पहले ही जा चुके थे। वो हैगन को ढूंढते हुए एक मीट की दुकान पर पहुंची, जहां उससे वो कसाई जिससे हैगन को मारने की कोशिश की थी जमीन पर मरा हुआ मिला। उसने अपने बाप डैनियल को किसी भी हालत में ऑडिटोरियम के अंदर ही रहने को कहा। शहर में एक जगह पुलिस ने कुत्तों पर गोलियां चलाईं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो उन्हें रोक नहीं सके। बहुत से कुत्ते उस डीलर के पास पहुंचे जिसने हैगन को साइबेक्स को बेचा था। उन्होंने उससे भी मार दिया। लिली साइकिल चला के घर पहुंची और देखा कि उनकी मकान मालकिन जमीन पर मरी पड़ी थी। वो समझ जाती है कि क्या हो रहा था। उसे शक था कि हैगन उसके पिता को मारने की कोशिश जरूर करेगा। ऐसा होने से रोकने के लिए वो ऑडिटोरियम वापस आई। उसे सही सलामत देखकर डैनियल के मन को थोड़ी शांति मिल जाती है। तभी लिली के सामने हैगन आ जाता है। मालूम होता है कि वो उससे भूल चुका था। उसके भौंकने की आवाज सुनते ही कुत्तों की पूरी पलटन वहां आ जाती है। वो लिली पर हमला करने ही वाले थे कि डैनियल ब्लो टॉर्च लेकर उन सब के सामने आ खड़ा हुआ। इस सब के बाद भी वो कुत्ते शांत नहीं होते। लिली अपना ट्रम्पेट निकाल कर वही धुन बजाती है जो वो हैगन को अक्सर सुनाया करती थी।
ہیگن دھن کو سن کر للی کو پہچان لیتا ہے۔ وہ شانت ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سبھی کتے شانت ہو گئے اور وہاں بیٹھ کر سنگیت کو سننے لگے۔ آخر کار للی بھی ان سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس طرح کے مزید موویز ایکسپلینیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔